ہلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بہتر ہوں گے۔ میں بھی بہتر ہی ہوں۔ جیسا کہ ہم ریئیکشن ویڈیو دیتے ہیں اسلامک ویڈیو پہ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فل اسٹوری پہ ریئیکشن دیا تھا۔ اب ہم ایک صورت ہے جس پہ ہم ریئیکشن دینے والے ہیں، سورہ منافقون۔ سورہ منافقون میں کیسے وہ نازل ہوئی اور کیسے اس میں کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے کی کیا اسٹوری ہے، آج ہم اس ویڈیو میں سب دیکھیں گے۔ میں جب تک زندہ ہوں ان مسلمانوں کو میں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ نکل جا اے مہاجر ہمارے شہر سے۔ تیری کیا اوقات کہ تو مجھ سے بات کرے؟ وقت آ گیا، اب مدینہ کے 2 ٹکڑے میں خود کروں گا۔ رات کی خاموشی میں مدینہ کی گلیاں جیسے سانس روک لیتی تھیں، اور اسی سکوت میں ایک چنگاری بھڑکنے والی تھی، ایک ایسی چنگاری جو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر وقت نہ بجھاتے تو مدینہ 2 حصوں میں بٹ جاتا۔ یہ کہانی اس لمحے کی ہے جب اسلامی لشکر میں اچانک جہالیت کی گونج سنائی دی۔ تم مکہ سے آئیں، ایک غریب مہاجر ہو، تیری کیا اوقات کہ مجھ سے بات کرے؟ ایک ایسا نعرہ جو ماضی کے تعصبات کی یاد دلاتا تھا، اور اس ساری آگ کے پیچھے کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، مدینہ کا وہ شخص جو بظاہر مسلمان اور باطل میں مسلسل سازشوں کا مرکز تھا۔ یہ واقعہ محض ایک جھگڑا نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جہالیت کی پکار زہر ہے۔ مدینہ کی تاریخ میں ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ وہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اوس اور خزرج کی طویل لڑائیوں کے بعد لوگ اسے اپنا سردار اور ممکنہ بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن اسی وقت مدینہ میں اسلام کا سورج طلوع ہوا اور پورے شہر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائد تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن ابی کی عزت، اس کے خواب، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ وہ اسلام قبول تو کر چکا تھا، مگر اس کے سینے میں جلتی آگ کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ وہ ہر موقع پر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا، اور آج اسے ایک نیا موقع مل چکا تھا۔ مدینہ کے باہر سفر جاری تھا۔ مسلمان ایک طویل مہم سے لوٹ رہے تھے۔ اسی دوران 2 نوجوان صحابہ کے درمیان معمولی سی بات پر تکرار ہو گئی۔ تم مہاجر لوگوں کے پاس تھا ہی کیا؟ جب مکہ سے آئے ہم نے تم کو سب دیا۔ جذبات بھڑکے اور بات یہاں تک آن پہنچی، ایک نے مہاجرین کو آواز دی اور دوسرے نے انصار کو بلایا۔ اے مدینہ کے لوگوں، دیکھو اس مہاجر کی اکڑ، یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے نا۔ یہ منظر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے لیے خطرہ تھا۔ جب یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، یہ وہ آواز ہے جو جہالت کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے، فوراً اسے ختم کر دو۔ دونوں صحابہ نے شرمندگی محسوس کی، ایک دوسرے سے معافی مانگی اور معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ لیکن اس چھوٹی سی رنجش نے ایک شخص کے دل میں پرانا زہر تازہ کر دیا تھا۔ وہ شخص تھا عبداللہ بن ابی۔ جو لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، وہ یہ منظر دیکھ کر ایک بار پھر مایوس ہو کر عبداللہ بن ابی کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے اس سے شکایت کی کہ لوگ اس کی بات نہیں سنتے اور حالات اس کے مطابق نہیں چل رہے۔ عبداللہ بن ابی یہ سن کر بھڑک اٹھا۔ تم لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی، سب کچھ دیا، مگر وہ خود کو تم سے طاقتور سمجھتے ہیں۔ غصے میں اس کے دل میں جو بغض تھا زبان پر آ ہی گیا۔ یاد رکھنا، جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو اصل عزت والے فیصلہ کریں گے کہ یہاں کون رہے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کی مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر سورہ منافقون میں کیا۔ جب یہ الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے گئے تو آپ نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ اپنے ہی الفاظ سے مکر گیا، قسمیں کھا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں بولا، یہ جھوٹ ہے۔
लहजे में नरमी थी मगर दिल मुनाफकत से भरा हुआ था। रसूल अल्लाह ने फौरन हुक्म दिया कि काफिला दोबारा सफर शुरू करे। पूरा लश्कर बगैर आराम के चलता रहा। 1 घड़ी 2 घड़ियां यहां तक के 30 घंटे मुकम्मल हो गए। सहाबा इतने थक चुके थे कि जहां खड़े थे वहीं गिरकर सो गए। यह तवील सफर इसलिए करवाया गया कि दिलों में अगर किसी ने अब्दुल्ला बिन उबी की बातों का असर लिया हो तो वो थकन में भूल जाए। रास्ते में एक अंसारी साहबी रसूल अल्लाह के पास आए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने उस वक्त रवानगी का हुक्म क्यों दिया? आपने नरमी से फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारे आदमी ने क्या कहा था? जब सहाबी को तफसील पता चली तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने जज्बात में कहा, खुदा की कसम, इज्जत तो आप ही के लिए है। अगर आप हुक्म दें तो मैं उसे मदीना में कदम भी न रखने दूं। उधर यह बात खत्म हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजाजत दें तो मैं इसी वक्त उस मुनाफिक को खत्म कर दूं। रसूल अल्लाह ने मना फरमा दिया। उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु को लगा शायद इसलिए कि वो महाजर हैं इसलिए आप रोक रहे हैं। उन्होंने अंसार में से भी चंद नाम पेश किए मगर रसूल अल्लाह ने फिर भी इजाजत ना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था कि शायद यह शख्स कभी हदायत की तरफ आ जाए। जब काफिला मदीना के करीब पहुंचा तो एक अजीब मंजर सामने आया। एक नौजवान तलवार लिया खड़ा था। यह अब्दुल्ला बिन उबी का अपना बेटा था। ईमान की गैरत से लबरेज सच्चा मुसलमान, उसने अपने बाप को वहीं रोक लिया। मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि इज्जत वाले कमजोरों को निकाल देंगे, तो सुन लीजिए, जब तक रसूलुल्लाह मुझे खुद इजाजत ना दें आप मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। यह लम्हा अब्दुल्ला बिन उबी के लिए सबसे बड़ी जिल्लत थी। जब रसूलुल्लाह को खबर पहुंची तो आपने पैगाम भेजा कि उसे आने दो। बेटे ने कहा, अगर ये आका का हुक्म है तो आप दाखिल हो सकते हैं। अब्दुल्ला बिन उबी ने अपनी पूरी जिंदगी मुनाफकत में गुजारी मगर रसूल अल्लाह फिर भी उसके लिए खैर चाहते रहे। हमेशा उसके लिए बर्दाश्त दिखाई, हमेशा उम्मीद रखी कि शायद यह पलट आए। यहाँ तक कि जब वो मर गया तो रसूल अल्लाह ने उसकी नमाज जनाजा भी अदा की। बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बताया कि अल्लाह कहता है कि चाहे आप ऐसे लोगों के लिए 70 मरतबा मग़फ़िरत मांगें, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मुझे मालूम होता कि 70 से ज़्यादा दुआ करने पर अल्लाह उसे बख्श देता तो मैं उतनी बार भी उसके लिए दुआ करता। यह था नबी अलैहिस्सलाम का रहम, मोहब्बत और दिल की गहराई। अल्लाह ने मुनाफिकीन की मुकम्मल तस्वीर खोल कर बयान कर दी। वो ज़ाहिरी तौर पर ईमान का दावा करते हैं, कस्में खाते हैं, गुफ्तगू में मीठे बनते हैं, जिस्म चमकदार, बातें दिलकश मगर अंतर से वो खोखले हैं, डरपोक हैं और हर आवाज़ उन्हें अपने खिलाफ साजिश लगती है। वही लोग कहते थे कि रसूल अल्लाह के साथियों पर खर्च ना करो कि वो भाग जाएंगे, और यही वो हैं जो कहते थे कि मदीना में पहुंचकर ताकतवर नादानों को निकाल देंगे। अल्लाह ने जवाब दिया, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वालों के लिए है। मोहतरम नाजरीन, यह था सूरह मुनाफिकून का वाक़या कि सूरह मुनाफिकून क्यों नाजिल हुई, इसका पस मंज़र क्या था। अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबी की मुनाफिकत को ज़ाहिर कर दिया कि वो बज़ाहिर मुसलमान है मगर अपने अंदर मुसलमानों के लिए बुग़्ज़, कीना और हसद रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो कैसी लगी दोस्तों आपको सूरह मुनाफिकून का पूरा पस मंज़र कि कैसे था, क्या हुआ था, क्यों नाज़िल हुई थी? और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।